हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम देखा एजुकेशन इम्पोर्टेंट 2 मार्किया और 3 मार्किया मोस्ट इम्पोर्टेंट पे बारंबार देखते मोस्ट इम्पोर्टेंट पे चलते आरम्भ करवा। प्रथम क्वेश्चन, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षार नामलेखा दिगको उल्लेख कर। सार्वजनिक नामलेखा बा पंजीकरण कहले जाति, धर्म, वर्ण, भाषा, संस्कृति, लिंग निर्विशेष प्रत्येक पिला विद्यालय नाम लेखाइबा आवश्यक। एपरिक नामलेखा बयस गड़ी जाइथिबा अधारू पाठ छाड़ी और साधारण विषय नाम लेखाइथिबाकु चाहू नथिबा पिलामानकु विकल्प शिक्षा केन्द्र रे पंजीकरण करबाकू बुझाई थाए। 2 नंबर क्वेश्चन, साधारण मूल्यबोध जेकोसी 2 गोटी प्रभेद प्रकार भेद उल्लेख कर। मूल्यबोधर प्रकार निम्न मते उपस्थापन करागला। नैतिक मूल्यबोध सत्य कहवा नैतिकता, सत्य कहवा नैतिकता। सामाजिक मूल्यबोध सम्मानबोध, विश्वास, समानता, सहयोगिता, साहाय्य करिबा इत्यादि। सौंदर्यबोध प्रकृतिर सौंदर्य अनुभव करिबा यथा सूर्योदय, सूर्यास्त, झरणा और वनराज्यर प्राकृतिक सौंदर्य। 3 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा रे सूचना प्रजुक्ति विद्यार जेकोसी 2टी प्रयोग लेख। शिक्षा रे सूचना प्रजुक्ति विद्यार प्रयोग है शिक्षण उत्पादन को पीपीटी माध्यम श्रेणीगृह शिक्षार्थी मानकर सम्मुखें उपस्थापन करने और इंटरनेट माध्यम विभिन्न विषय वस्तु अनुसंधान करने, विपुल परिमाण तथ्य को विश्लेषण और सज्जीकरण करने। 3 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट पे देखिए जो एक गारम रही जो क्वेश्चन तले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बारंबार देखिए से क्वेश्चन निश्चय आस परीक्षा निश्चय खाता खोल थी। सार्वजनिक मानविक अधिकार घोषणा नामर जेकोसी 4 गोटी वैशिष्ट्य उल्लेख कर। सार्वजनिक मानविक अधिकार 4 गोटी वैशिष्ट्य है अनुच्छेद 14 आईन बा विधि आगे समस्ते समान। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, जन्मस्थान भित्ति पक्षपातिता हेब नाही। अनुच्छेद 16 समस्त समान सुविधा सुजोग। अनुच्छेद 25 धर्म ग्रहण स्वाधीनता। अनुच्छेद 29(1) धर्म एवं लिपि और संस्कृतिर सुरक्षा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, उदाहरण जेकोसी 4 गोटी जीवन कौशल लेख। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO मत दैनंदिन जीवन में दाबी और आह्वान को सम्मुखीन होगापी आवश्यक अभिज्ञ योजना और ग्रहणीय व्यवहार ही जीवन कौशल। जीवन कौशल उदाहरण है आत्मसचेतन और आत्मसम्मानबोध, सामाजिक सहयोग, व्यक्तिगत संपर्क, चापर मुकाबिला, सहानुभूति, प्रभावशाली जोगाजोग। 6 नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, प्राथमिक शिक्षार सार्वजनिकरण जेकोसी 2टी दिग उल्लेख कर। प्राथमिक शिक्षार सार्वजनिकरण 2टी दिग होउची सार्वजनीन नामलेखा, सार्वजनीन धारणा। शिक्षा सूचना और प्रजुक्ति विद्यार जेकोसी 4 गोटी व्यवहार दर्शाओ। शिक्षा सूचना प्रजुक्ति विद्या 4टी व्यवहार है ज्ञानर प्रचार और प्रसार, दूरशिक्षा व्यवस्था, शिक्षक शैक्षिक प्रशंसा और परिचालना, शिक्षार्थी मानकर मानसिक दक्षता मूल्यांकन और फलाफल प्रकाशन। 8 नंबर क्वेश्चन, शिक्षार 4टी गुरुत्वपूर्ण मूल्यबोध है जातीय मूल्यबोध, भातृभाव, गणतांत्रिक मनोभाव, स्वाधीनता, समानता, समधर्म, निरपेक्ष। सामाजिक मूल्यबोध है त्याग,
ସେବା ମନୋଭାବ, ମାନବ ସେବା, ପରୋପକାର। ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହେଲା ସମ୍ମାନ, ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୂଳକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଓ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେବାର 5ଟି କାରଣ ଲେଖ। ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ବଳକୁ ସୀମାହୀନ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ, ଯାନବାହନର ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି, ଦୂଷିତ ଜଳର ନିଷ୍କାସନ, ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ, କୁଟୀର କୀଟନାଶକ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର। 10 ନମ୍ବର, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପରିଣାମ ଲେଖ। ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣର ଦୁଇଟି ପରିଣାମ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ମନର ଏକାଗ୍ରତା କମିଯାଏ ଏବଂ ବଧିରତା ଆସିଥାଏ। ବେତର ଯୋଗାଯୋଗ ତଥା ଟିଭି ପ୍ରସାରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। 11 ନମ୍ବର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଜାତୀୟ ସଂହତି ପଥରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଅନ୍ତରାୟ ଲେଖ। ଜାତୀୟ ସଂହତି ପଥରେ ଦୁଇଟି ଅନ୍ତରାୟ ହେଉଛି ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ବିଭିନ୍ନତା ଓ ଦେଶର ବିଶାଳତା, ନିରକ୍ଷର ଓ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବହୁମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକବାଦର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପଚୟ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପଚୟ କହିଲେ ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରି ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦିଏ, ତେବେ ତାର ସମସ୍ତ ସମୟ ଓ ଅର୍ଥ ଅପଚୟ ଘଟେ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅପସରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାମାନ ଦାୟୀ। ଅପଚୟ ପାଇଁ କ'ଣ ନାହିଁ ନା ହେଲା ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାମାନ ଦାୟୀ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସାର୍ବଜନୀନ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧି କରାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିବା, ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରିବା। ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରୁ ଜାତୀୟ ସଂହତି ଭାବନା ଉଦ୍ରେକ କରିବାକୁ 3ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରୁ ଜାତୀୟ ସଂହତି ଭାବ ଉଦ୍ରେକ କରିବାକୁ 3ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା। 15 ନମ୍ବର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ପରିସର ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଘେରି ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଆମ ପରିବେଶ ଗଠିତ। ଉଡୱାର୍ଥଙ୍କ ମତରେ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ପରିବେଶ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବଜଗତ, ଉଦ୍ଭିଦ ମଣ୍ଡଳ, ଜଳବାୟୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ଉପାଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। 3 ନମ୍ବର, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଷା, ପୋଷାକ, ପରିଚ୍ଛଦ। ଏଟା ଏଠୁ କାଢି ଆଣିଲା, ଏଇ ଯୋଉ 2 ଦେଇଛି ଏହାର ଏଟା ହେଲା 3। ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ସମାଜରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସମଯୋଜନ ଓ ଉତ୍ତମ ବିକଶିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବା ଓ ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ରକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଜୀବନ କୌଶଳ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆସିପାରେ, ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବା। ସମାଜରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ
ସମଯୋଜନ ଓ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବିକଶିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବା ଓ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଜୀବନ କୌଶଳ କୁହାଯାଏ। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। କଳାପଟା ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 2ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ 2000 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର ହେଲା। 8 ନମ୍ବର ଯେକୌଣସି 2ଟି ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ, ପାରିସ୍ପରିକ ସହଯୋଗିତା, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୁରକ୍ଷା। ଜାତୀୟ ସଂହତି ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଇତିହାସରୁ 2ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଜାତୀୟ ଦିବସ ପାଳନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଧ୍ୟୟନ। ଇତିହାସ ଓ ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରୁ ଜାତୀୟ ସଂହତି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଭୂଗୋଳ ବିଷୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଫଳରେ ଦେଶ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ଯେପରିକି ପଞ୍ଜାବ ଗହମ, ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଧାନ, ଆସାମ ଚାହା ଏବଂ ବିହାର କୋଇଲା ଯୋଗାଇବା ଫଳରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଂହତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁଛି। ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ ଓ ସ୍ଥିତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକାତ୍ମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ଇତିହାସ ବିଷୟ ଜାତୀୟ ସଂହତିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଦେଶର ଇତିହାସ ଯେତେ ଗୌରବୋଜ୍ଜ୍ୱଳ, ସେ ଦେଶର ନାଗରିକ ସେତେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ତେଣୁ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପାଇଁ ଭାରତ ଇତିହାସକୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜାତୀୟ ସଂହତି ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ଇତିହାସକୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷାରେ ସୂଚନା ଓ ସଞ୍ଚାର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର 2ଟି ସୁବିଧା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଶିକ୍ଷାରେ ସୂଚନା ଓ ସଞ୍ଚାର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସୂଚନା ଓ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ମତ ବିନିମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ କରିପାରିଛି। ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ବୁଝାମଣା ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି 2ଟି ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ବୁଝାମଣାର ବିକାଶ ପାଇଁ 2ଟି ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ମାନବିକ ଅଧିକାର ଦିବସ, ବିଶ୍ୱ ବିକଳାଙ୍ଗ ଦିବସ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଦିବସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦିବସମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳନ ହେବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖବରକାଗଜ, ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଜରିଆରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଓ ସେମାନେ ଏହି ଦିଗରେ କିପରି ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯତ୍ପରୋନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। 23 ନମ୍ବର ନୈତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ପ୍ରଭେଦ ଦର୍ଶାଅ। ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ପଶବିକଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲର ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାର କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସାଧୁତା, ଏକତା, ଦୟାଳୁ, କ୍ଷମା, ସ୍ନେହ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବତ ପ୍ରୀତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଶାନ୍ତି, ସ୍ନେହ, ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା। 24 ନମ୍ବର ଉଦାହରଣ ଯେକୌଣସି 2ଟି ଜୀବନ କୌଶଳ ବୁଝାଅ। ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅଗ୍ରଗତି କରାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ଯଥା ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ବ୍ୟଭିଚାର, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। 25 ନମ୍ବର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେକୌଣସି 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲେଖ। ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା
प्रथमे विद्यालय इको क्लब गठन उपरे गुरुत्व प्रदान, द्वितीय विद्यालय परिवेश अनुकूल वातावरण गुरुत्व देवा, तृतीय गछ लगाइबा, वन महोत्सव आदि कार्यक्रम करिबा। 26 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय स्तर रे दिजाए पिलामानकर नैतिक मूल्यबोधर विकास पाई जेकोसी दुईटी सह पाठ्यक्रम उल्लेख कर। विद्यालय स्तर रे दिजाउथिबा नैतिक मूल्यबोधर विकास पाई दुईटी सह पाठ्यक्रम विद्यालय क्रीड़ा कसरत करिबा पिलामानक पाई एनसीसी एनएसएस स्काउट गुइंडे रेकर्ड्स रेड क्रॉस कार्यक्रम कराइबा ता सहित क्षेत्र परिक्रमा परिभ्रमण गणभोजी आदि कार्यक्रम करिबा। शिक्षा सूचना प्रजुक्ति कौशल दुईटी गुरुत्वपूर्ण भूमिका लेख। सूचना प्रजुक्ति कौशल व्यवहार जगु शिक्षक और शिक्षार्थी आधुनिक वैषयिक तथा प्रजुक्ति विद्यार ज्ञान कौशल सह परिचित होगा आवश्यक होगा संगे संगे विभिन्न विज्ञान सम्मत उपाय माध्यम शिक्षादान और शिक्षण कार्य को अधिक सहज सफल तथा उपयोगी करने को समर्थ होती। शिक्षा क्षेत्र में शिक्षार्थी पर कंप्यूटर जड़े उपयुक्त शिक्षक भूमिका निर्वाह करने संगे संगे तार इच्छा आग्रह शक्ति और सामर्थ्य आवश्यक अनुଯାयी शिक्षण कार्य को त्वरान्वित कर पारुछि। 28 नंबर 30 पृष्ठ क्वेश्चन पढ़ा आज मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं पढ़ा मूल्यबोध प्रकार भेद संक्षेप वर्णना कर। शाश्वत व चरम मूल्यबोध आनंद सत्य शिव सुंदर जुगे जुगे दार्शनिक शिक्षाविद माने मानी तथा ग्रहण कर आसी अरिस्टोटल मत मनुष्यर चरम लक्ष्य हेउछि आनंद प्राप्ति। यह प्रकृत में आनंद व विद्यानंद भाव में शाश्वत मूल्यबोधर अंतर्गत। सामाजिक मूल्यबोध मनुष्य एक सामाजिक प्राणी शिक्षा को सामाजिक कार्यकलाप सहित संश्लिष्ट कर शिशु मानक मध्य सामाजिक मूल्यबोध सृष्टि करने दरकार कारण शिशु ही देशर नागरिक एवं से माने ही भविष्य में वर्धिष्णु और चिंताशील भाव व्यक्ति भाव विकसित हेबे। नैतिक मूल्यबोध नैतिक नैतिक मूल्यबोध सृष्टि नैतिक अभिज्ञतारू नैतिक मूल्यबोध सृष्टि मुक्त भाव ठीक और भूल अनुभव करने द्वारा नैतिक अभिज्ञता जागृत होता है। शिक्षक सर्वदा नैतिक वातावरण सृष्टि कर छात्र छात्री मानकर नैतिक मूल्यबोध सृष्टि दिगरे पदक्षेप नेबा उचित। आध्यात्मिक मूल्यबोध शिक्षार्थी मानक मनरे आध्यात्मिक शिक्षार विकास करने शिक्षार चरम लक्ष्य होगा दरकार। गांधीजी यही आध्यात्मिक मूल्यबोध को पाथेय कर विदेशी शासन रु भारत वर्ष को स्वाधीनता फेराई देबारे समर्थ होइथिले। सौंदर्यात्मक मूल्यबोध सुंदर तृप्तिर आवश्यकता नहीं जेते देखुले नुआ दिशुए। यही कथा को जॉन कीटस कहते। वास्तविक यही कथा एकांत प्राणीधन्य योग्य मानव जहाँ देखे ताहा मन मध्य हृदयक्रम करे ताहा प्रति एक स्वतंत्र प्रतिक्रिया प्रदर्शन करिथाए और तापर निजर सौंदर्य विचार करिथाए। 20 नंबर मानवाधिकार शिक्षार संख्या लेख। आदेरी साखारुको मतरे मानविक अधिकार एक अविभक्त पृथ्वीर शांति और जनमंगल स्वरूप। यह मानव जीवन को चरितार्थ करने एक बलिष्ठ पदक्षेप अटे। यह कौन सी परिस्थिति उपेक्षा करा जाय न पारे। 30 नंबर क्वेश्चन सर्वशिक्षा अभियान दुईटी मुख्य वैशिष्ट्य आलोचना कर। सर्वशिक्षा अभियान दुईटी मुख्य वैशिष्ट्य होची सुनिर्दिष्ट समय सीमा मध्य प्राथमिक शिक्षार संपूर्ण सार्वजनिकरण पर यह एक व्यापक कार्यक्रम।
ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ତଥା ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକର ଚାହିଦା ପୂରଣ ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। 31 ନମ୍ବର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବିଧା, ସାର୍ବଜନୀନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ସାର୍ବଜନୀନ ନାମଲେଖା। ଏଠି ଅଛି ଆମର 31ଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2 ମାର୍କିଆ ଏବଂ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 15ଟା 3 ମାର୍କିଆ 2 ମାର୍କ ରହିବ, 15ଟା 3 ମାର୍କିଆ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାରଣ କାଲିକି ତ ପରୀକ୍ଷା ଆମର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।